versus Uber the next 6 months, because the first six, no contest. Uber's up 51% year to date. Tesla's down 19%. Bryn and Brian own both. Kevin only owns Tesla. Stephanie Link only owns Uber. Which is going to have the better second half, and why? Well, I think Uber, obviously, because I own it, well, right? I mean, but it's actually lagged in the past necessarily. year. It's only up 29% in the past year. Tesla's actually up 64% in the past year. But I like Uber because it's diversified. They've got ride sharing, they've got food delivery, they've got new products, and I think the AV market, it's big enough for both of them. I mean, the total addressable market is going to go from $1.5 billion this year to $13 billion by 2030. That's a 32% CAGR. They both can win. But I think the diversification, and oh, by the way, given the growth trends, 15% gross bookings and 35% EBITDA growth for 26 times, that valuation makes more sense to me. Is the whole bet on autonomous, to answer the question? Because if you just go by what Tesla's sales numbers are, that doesn't leave you feeling very upbeat about what the near-term future looks like, especially if you take a look at the international sales, which can't get out of their own way still. Well, Stephanie brought in logic, math, and fundamentals. What are you bringing in? Robots and self-driving. Okay. And Elon Musk. So I just think both are diversified. It's not an either-or story. One's not going to cannibalize the other. I think you should own both in a diversified portfolio. We own Tesla because of the robots, and we believe in the full self-driving. Bryn, you do own both, as I said. If I can do a total return trade and sell calls against Tesla for the next 6 months, which I'm in, I feel like the Tesla total return selling calls outperform Uber's. If I have to take away my calls, I'm going to go with Steph and say Uber. Okay. Belsky. Yes, we own both. What I think is interesting, Scott, is that in the fourth quarter, obviously, with the news that autonomous cars, Uber got hit and Tesla went up, some of that was due to what was going on politically as well, and now they've kind of flip-flopped. Uber, I think, don't discount how important Uber has been to the industrial sector. Industrial's been one of the best, if not the best, performing sector year to date as more and more funds and flows go into industrial. So we would say that Tesla's got a catch-up trade coming, but from a total return perspective over the next 12 months, we think, too, that Uber will outperform. So if you had to buy one fresh today, it would be Uber? Yes, it would be. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 TV입니다. 자, 간밤에 역사적인 일이 벌어졌는데요. 정말 이거는 테슬라 투자를 떠나서 인류라면, 사람이라면 누구나 인류가 성취한 FSD 완전 자율주행 직배송에 대해서 정말 기뻐해야 할 일인데요. 자, 테슬라 주가가 이론상으로 앞으로 5년 내에 $3,000를 충분히 돌파할 수 있다는 그런 결과값이 나왔는데요. 자, 엔비디아가 그 일을 해냈죠. 2022년에 엔비디아가 10배 이상 상승을 했습니다. 자, 테슬라는 엔비디아보다 3개 이상의 더 많은 그 미래 성장 파이프라인을 가지고 있는데 각각이 정말 폭발적입니다. 그래서 테슬라가 지금 $322지만은 앞으로 $3,000가 될 순간이 늦어도 5년 안에, 빠르면 2, 3년 안에도 올 수가 있는데, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 테슬라 주가가 이제 10배, $3,000를 돌파할 수 있다는 가능성, 그리고 정확한 수치적인 데이터는 제가 영상 뒷부분에 다시 한번 짚어드리겠습니다. 자, 그 부분이 매우 중요하니까 끝까지 좀 함께 해주시길 바라고요. 자, 지금부터는 이제 가슴 떨리는 테슬라 FSD 고객 직배송 드디어 영상이 올라왔습니다. 자, 테슬라의 이 풀 영상 30분 정도 되는데요. 이 영상 제가 소개해 드릴 테니까 요약 3분 영상을 먼저 한번 봐주시기 바라고요. 자, 그 전에 인터뷰, 번역 인터뷰 보셨는데, 자, 이 인터뷰는 4명의 사회자 포함 애널리스트가 나와서 테슬라와 우버 비교, 장단점, 주가, 그리고 테슬라의 가능성에 대해서 가벼운 얘기를 나눈 자리였는데요. 자, 이걸 보시면 아직도 많은 사람들이 테슬라 주가에 대해서 제대로 모르고 계시다, 이런 거를 느낄 수 있습니다. 여러분은 이제 이런 분들이 되시 마시고 정말 테슬라의 미래 가능성에 대해서 확신을 가진 그런 투자자가 되시길 바라겠습니다.
자, 지금부터 이 일론 머스크가 이 영상을 공유했는데, 자, 풀 영상은 30분 고객 직배송, 그리고 요약 영상은 3분인데요. 자, 이렇게 고객이 사는 곳에 테슬라가 아무런 감소 없이 무인으로 자율주행을 통해서 고객 집에 당도를 해서 고객이 이 테슬라 차의 운전석에 앉아서 성공하는 그런 모습을 보고 있는데요. 자, 정말 어마어마한 일이 일어났습니다. 이것은 그 영화 속의 현실이 영화 속의 그 내용이 현실로 이루어진 건데요. 자, 테슬라 일론 머스크 오늘 28번째 생일이라고 오늘이 6월 28일이 이제 생일이라고 하죠. 자, 생일 축하드리고 정말 인류를 위해서 이렇게 혁신적인 일을 해낸 부분에 대해서 깊이 감사를 드립니다. 자, 여기 그 테슬라의 공식 사이트에 보면은 모델 Y와 30분 동안 직배송 영상이 이제 올라와 있고, 이거는 제가 그 뒷 배경 영상으로 다시 한번 소개를 해드리겠습니다. 자, 일론 머스크의 생일 모든 그 X의 유저들이 칭찬을 하고 있고요, 축하를 하고 있습니다. 자, 테슬라의 그 주요 소식을 먼저 빠르게 짚어보고, 테슬라의 지금 그 포드 CEO의 충격적인 또 발표가 있었는데, 자, 어떤 내용인지 테슬라 주가에 어떤 영향을 미칠지도 확인해 보겠습니다. 자, 먼저 그 배터리 소식인데요. 북미 자체 LFP 배터리 공장이 완공이 임박했다는 겁니다. 자, 이 LFP가 왜 중요한지는 여러분 설명 안 해도 잘 알겠죠. 테슬라의 전기차에는 이 값싼 그리고 안정적인 LFP 배터리가 많이 들어가는데, 이게 그동안 이제 중국에 있었단 말이죠, 공장이. 그러다 보니까 정치적 리스크, 요번에 히토류 파동에서 보듯이 경우에 따라서는 이 테슬라라는 기업에도 위험한 거죠, 중국의 어떤 그 정치 리스크에 따라서. 그래서 이 LF 배터리가 북미 공장에서 완공이 임박했다는 것은 테슬라가 안정적인 글로벌 공급망을 자체적으로 갖추게 되고, 또 이거는 전기차와 옵티머스 봇의 가장 중요한 핵심이라고 할 수 있는 에너지원 배터리를 안전하게 4680 포함해서 공급할 수 있다는 의미가 됩니다. 이건 매우 중요한 역사적 사건이고요. 자, 자동차 최초의 자율 배송, 이거는 이제 전 세계 최초죠. 정말 이게 그 중국이 아니라 미국 테슬라 기업에서 일어났다는 거에 안도감을 느끼고, 이게 현대 기아차였으면 얼마나 좋았을까. 그러면 우리 미래 먹거리가 활짝 열릴 텐데 정말 아쉬운 생각이 듭니다. 그래서 우리가 테슬라 투자를 간접적으로 하고 있다고 생각이 되고요. 자, 에피소드 영상에서 이 주행 영상 꼭 확인해 주시기 바라고요. 자, 캐시우드가 테슬라 주식을 쓸어 담았다는 소식입니다. 무려 41,992주를 담았는데요. 자, 캐시우드 테슬라의 가능성을 다시 한번 높게 보고 이제 액션에 옮긴 거겠죠. 자, 그리고 그 연준 의장이 앞으로 연말까지, 그러니까 9월에는 1회, 연말에 한 번 더, 그러면 2회 이상 금리를 내릴 수가 있다, 여지를 열어둔 거죠. 자, 연준 의장이 이제 내년 6월이 임기 종료인데, 지금 제가 개인적으로 생각할 때는 그 정도 했으면 이제 조금 내릴 때가 되지 않았나, 그런 판단을 해봅니다. 왜냐하면 너무 이제 그 연준이 한번 실수를 한 적이 있었죠. 그때 금리를 2022년과 3년 너무 급격히 올려버려서 금리 인상 타이밍도 사실 놓쳤다고 판단이 되고, 이번에도 우물쭈물하다가는 인하 타이밍을 자칫 놓치지 않을까, 자, 이런 걱정이 좀 앞서긴 합니다. 자, 테슬라가 유럽에서 완전 자율주행 승인 신청을 했다는 소식이고, 이번에 직배송 성공, 오스틴 그 로보택시 성공에 따라서 이 유럽도 빠른 시일 안에 FSD 자율주행이 허가될 확률이 높다고 보여집니다. 한번 기대를 해보고요. 자, 이게 이제 원문을 보고 있는데, 지금 그 유럽은 사실 이런 기술 규제에 대해서는 조금 열린 마인드를 가지고 있으니까 좀 기대를 해보겠습니다. 자, 데나이부스가 그 인공지능의 가장 큰 성공 동력은 아직 시작조차 하지 않았다. 저도 이 말에 깊이 공감합니다. 자, 엔비디아가 이제 그 신고가를 기록하고 있지만 엔비디아도 $200 이상 충분히 돌파한다, 전문가들이 얘기하고 있고, 테슬라는 뭐 말할 필요도 없죠. 최소 5배에서 30배까지 올라갈 주식이 테슬라 주식이기 때문에 지금 테슬라의 주가 $323를 본다면은 정말 아직 시작도 하지 않은 그런 가격으로 보여집니다. 자, 그래서 그 방금 제가 이제 짧은 영상 소개해드린 부분에 브링 토킹 텀이 이제
그 패널로 참여를 했는데 불리는 기술주에 대해 성장과 밸류에이션을 중시하는 경향이 있죠. 그래서 아직까지 많은 애널리스트가 테슬라와 그 우버 골고루 이렇게 그 포트폴리오는 나눠서 투자하는 걸 볼 수가 있고 이 브라이언 설리언 CNBC 진행자 여러분 친숙하죠. 일론 머스크도 많이 인터뷰를 하신 분인데 중립적으로 대화를 이끌어가고 있습니다. 그리고 케빈 오리어리는 케빈은 그 수익성과 주주 가치를 중시하기 때문에 테슬라의 이제 높은 PER 그리고 자동차의 이제 그 마진 하락 이런 거는 이제 부적합하지만 로보택시와 옵티머스 로봇의 장기적 잠재력에 대해서는 굉장히 긍정적으로 보고 있다 이렇게 보고요. 스테파니 링크는 펀더멘탈에 기반한 투자를 선호하는데 테슬라 에너지 저장 부분 성장 그리고 자율주행 기술을 긍정적으로 평가하고 있습니다. 자, 그래서 테슬라와 우버를 좀 단순 비교를 해본다면 테슬라는 이제 시총 1조, 우버는 1,500억 달러인데 핵심 강점이라고 하면 테슬라는 자율주행 기술을 선도하고 있고 에너지 사업, 글로벌 브랜드 파워가 막강하죠. 그리고 장기 성장성이 무엇보다 높은데 다만 단기 변동성은 큽니다. 반면에 우버는 글로벌 모빌리티 플랫폼 안정적인 현금 흐름이 현재는 장점이지만 미래의 그 수익 모델 동력이 사실은 자율주행이 아니기 때문에 약화가 되는 거죠. 그래서 중기 성장에는 많은 한계가 존재를 한다는 거죠. 자, 그래서 이제 모빌리티 라이드 쉐어링의 우버 시대는 테슬라로 옮겨가고 있습니다. 이제 테슬라의 시대가 다가오고 있는 거죠. 자, 그래서 요 1, 2, 3번을 잘 체크해 주시기 바라겠습니다. 자, 포드 CEO 짐 팔리 안타까운 내용이 알려졌는데요. 자, 짐 팔리가 그 월터 아이작슨 일론 머스크의 전기를 쓴 사람으로 유명한데 여기서 인터뷰에서 그 당초의 입장과는 달리 웨이모의 라이다 방식이 포드에 맞다. 그 카메라 기반은 카메라가 뭐 이렇게 가려졌을 때 라이다 대비해서 현저히 떨어진다. 뭐 당연하긴 하겠지만 카메라를 가리면 인간 눈 감고 운전하는 것과 똑같은 상황이니까 그럴 수도 있지만 결과적으로 이 라이다 시스템은 비용 그리고 일론 머스크가 이 라이다를 진작에 떼어버린 이유가 이 라이다와 그 카메라 기반 센서의 그 정보 충돌 이것 때문에 결국은 그냥 인간 눈처럼 엔드투엔드 방식으로 하는 게 최적이다 이렇게 하고 결론을 내린 게 결국은 오늘날의 테슬라인데 제 라이다는 뭐 두 번 설명을 안 드려도 지금 전봇대를 들이받고 지오펜싱에 한정된 지역에 매핑 방식으로 하다 보니까 이거는 사실 구글이 그 웨이모에 투자해서 지금 이끌고 있지만 테슬라의 자율주행에는 뭐 이미 10배 이상 차이가 나는 거죠. 이런 게 이제 많은 영상 자료에서 확인이 되고 있는데 안타깝게도 포드가 짐 팔리가 그동안 테슬라의 우호적이었는데 자, 이런 선택을 왜 했을까? 이런 발언을 왜 했을까 뒤집어서 생각해 보면 웨이모 방식은 그 포드의 그 차량 제공에 이점이 있죠. 차량 비용이 뭐 어떻든 간에 포드는 차를 팔아먹을 수가 있는데 테슬라 방식을 선택하면 차를 포드가 팔아먹는 건 아니고 라이센스 비용을 오히려 내야 되니까 어쩔 수 없이 이런 그 마음에 없는 말을 하지 않았나 약간 이런 생각도 들고 또 아니면은 이 포드가 그 테슬라의 일론 머스크 대비해서 엔지니어로서의 그 기술이 그 부족하다 보니까 그러니까 이렇게 AI나 이런 데 이해도가 떨어지다 보니까 어쩔 수 없이 라이다 쪽에 무게중심이 쏠리지 않았나 좀 안타까운 생각이 드는데 이 그 짐 팔리의 그 포드 CEO의 라이다가 테슬라 그 자체 포드에 더 맞다. 여기에 대해서 전 세계 X 유저들이 지금 댓글을 달고 있는데 팔리는 비전만이 더 나은 해결책이 아니기 때문이 아니라 포드가 테슬라가 이룬 것을 성취하기 위해 노력할 시간이 없다는 것을 깨닫기 때문이라고 말한다. 자, 이것도 일리는 있습니다. 기존 레거시 업체의 대표적인 주자라고 할 수 있는 포드와 GM이 이미 테슬라를 따라잡기에는 불가능하고 그렇다면 지연 전략을 쓸 수밖에 없는데 왜냐하면 회사에 존립이 걸려 있기 때문에 그래서 그 개인적으로는 예를 들어서 테슬라의 자율주행을 더 선호하지만 회사 차원에서는 라이다가 더 우월하다 이렇게 얘기하지 않았나 이렇게 보여지는 부분도 있고요. 어디까지나 이제 이건 추측입니다. 그리고 오직 시간만이 팔리 씨에게 말해줄 것이다. 그러니까 FSD 자율주행과 직배송이 이제 막 시작이 되었는데 이게 3개월, 6개월이 되면 거대한 충격파가 쓰나미처럼 시장에 그 퍼지면서 테슬라의 그 FSD 자율주행이
전 세계로 확장이 된다면 그때는 이제 그 짐팔리 CEO는 많은 후회를 하겠죠. 그래서 시간만이 짐팔리 씨에게 얘기를 해준다는 얘기고, 똑똑한 사람들이, 그러니까 짐팔리 같이 똑똑한 사람들이 가끔 명백한 것을 보지 못하는 것은 참으로 흥미롭다. 자, 이런 댓글도 달렸고, 이 짐팔리 CEO의 발언은 마치 1940년 초 히틀러가 러시아를 상대로 침공을 했죠. 그러면서 이제 히틀러가 패망해 최대 악수를 둔게 돼버렸는데, 짐팔리가 원래는 이제 일론 머스크 테슬라의 그 자율주행 라이센싱, 자, 이게 사실은 최적의 선택이라고 우리는 보고 있는데, 이 웨이모, 몰락해가는 그 웨이모를 우호적으로 발현했다는 건 좀 개인적으로도 안타깝게 생각을 합니다. 자, 그래서 이렇게 그 인터넷 밈이 유행하고 있는데, 포드 라이트닝에 이렇게 그 라이다를 상판에 어마어마하게 달고 주행을 하는 모습을 볼 수가 있는데요. 정말 이거는 미래가 아닌 것 같습니다. 그리고 여러분 코닥이라는 필름 아시죠? 유명한데 이 코닥도 이 디지털 카메라가 나왔을 때 이 거대한 공룡이 몰락을 해버렸죠. 바로 그 코닥의 길을 만약에 짐팔리가 자신의 어떤 자율주행에 대한 걸 수정하지 않는다면, 라이다를 고집하고 웨이모를 고집한다면 제 아무리 그 포드라도 이 코닥의 길을 걸을 수밖에 없지 않을까 이렇게 보여집니다. 자, 그래서 이 테슬라의 그 LFP 북미 공장 준공 임박, 이 소식은 더 이상 이제 메가팩 그리고 전기차 LFP 배터리를 경우에 따라서는 중국에서 수입하지 않고 미국에서 전량 생산할 수 있는 어떤 길을 열어젖혔다. 이 면에서 굉장히 중요한 전략적인 성공이라고 보여집니다. 자, 이제 테슬라가 이러다 보니까 뭐 $3,000가 하나하나 요건이 채워지고 있는 거죠. 자, 이거는 이제 테슬라가 그 자율주행을 통해서 고객에게 직배송하는 캡처 사진인데, 고객에게 직접 이렇게 전달되는 게 눈으로 최초지만 이루어졌다는 게, 앞으로 이런 게 이제 수천만 건이 전 세계를 상대로 직배송이 될 텐데, 자, 이렇게 되면 정말 인류가 새로운 그 라인에 들어서는 거죠. 그래서 앞으로는 이 테슬라 어떻게 보면 이제 이게 로봇이라고 할 수 있는 거죠. 인공지능 로봇. 달리는 로봇이라고 할 수 있는데, 이게 이제 차가 문제가 있을 때는 셀프, 스스로 수리점까지 가서 고쳐서 집까지 귀가하는 그런 세상도 열리지 않을까 미리 예측을 해봅니다. 자, 그래서 테슬라는 누군가 이 테슬라 전기차를 사고 예를 들어서 할부 대금이 연체됐다. 그러면 집에서 차를 빼서 다시 테슬라 본사에 갖다 놓지 않을까. 자, 이런 우스운 글도 X에 올라오고 있습니다. 자, 미국 그 상원 공화당 의원들이 당초 2025년 12월 31일 날 그 $7,500 EV 세금 공제 혜택 폐지. 자, 여기에 대해서 이 수정을 해서 이제 그 9월 30일이면 이제 뭐 3개월밖에 안 남았, 2달밖에 안 남았는데, 이때 7,500억 EV 세금 공제 싹둑 끊기로 새로운 수정 법안을 지금 올리고 있다고 하는데요. 자, 이런 부분은 글쎄요, 호불호가 갈리겠지만, 물론 이제 테슬라는 그 가격 경쟁력이 있어서 뭐 일론 머스크는 괜찮다고 했지만, 뭐 하다못해 100만 원이라도 보조금을 세금으로 지원을 받는다면 그것도 테슬라에게 나쁜 게 아닌데, 자, 이렇게 미국 공화당이 이런 악수를 둔다는 거는 지금 중국과의 치열한 전기차 경쟁에서 정말 어떻게 보면 자충수가 아닐까, 제사를 깎아먹는 그런 좀 안타까운 경우라고 생각이 됩니다. 자, 물론 이제 여러 가지 이유가 있겠지만 어쨌든 이런 부분은 개인적으로 볼 때 그 의원들이 조금 잘못 생각하지 않았나 이런 생각이 들고요. 일론 머스크도 여기에 대해서 이 부분이 아니라 지금 그 상원에서 통과시키려고 하는 BBB 법안 정말 많은 문제점을 안고 있다 계속 얘기를 하고 있죠. 자, 그 짐팔리 CEO 그 라이다가 본인들의 포드의 미션 크리티컬하다고 진심으로 믿는다고 얘기를 했는데, 그러면서 이제 포드는 앞으로 기술이 더 발전하면 자율주행 소프트웨어 회사와 협력할 계획이라고 밝혔는데, 자, 이렇게 되면은 뭐 웨이모를 일부 선택하고 테슬라를 선택하고, 자, 그럴 수도 있겠죠. 그래서 비교를 해보고 최종적으로는 더 잘하는 테슬라 쪽에 무게중심이 쏠릴 수도 있는데, 그거는 한번 지켜보면 좋겠습니다. 자, 누군가가 이제 웨이모가 기둥을 들이받는 그 사진 제가
이틀 전에 여러분께 보여드렸는데 이걸 짐팔리 CEO가 못 봤을 리가 없는데 이런 이제 발언하는 거는 좀 여러 가지 생각을 하게 되네요. 자, 요런 이제 재미있는 미래 포드는 이렇게 그 라이다를 수십 개를 그 장착한 그런 이제 차를 생산하는 모습을 우리가 우스개 밈으로 지금 올라온 사진을 여러분과 보고 있는데요. 자, 이게 이제 구시대의 방법이라는 거죠. 자, 라이다는 중요한 게 이제 표지판, 도로 표시, 색상, 뭐 공사판, 공사 현장, 자, 웅덩이가 폭우가 내려서 웅덩이가 쌓인 도로, 자, 이런 거 구분이 불가능하죠. 그러다 보니까 전봇대를 들이받고 또 폭우가 쏟아진 그 곳으로 직진을 해서 고객이 내리지도 못하고 당황하는 그런 사고가 일어났는데 테슬라의 FSD 로보택시는 자, 이런 사고가 없었죠. 서로 이제 비교가 서서히 되기 시작합니다. 자, 그래서 이 웨이모와 로보택시 전봇대를 들이받은 이 웨이모 차를 보면 지금 그 웨이모 또 전통적인 기업들의 선택지가 그만큼 좁고 미래를 혁신해 나가는 기업 테슬라에 베팅한 투자자들은 어떻게 보면 개인적으로는 매우 현명한 판단을 내리고 있지 않나 그런 생각이 들고요. 자, 그래서 테슬라의 로보택시와 웨이모를 직접적으로 요약해서 비교를 해본다면 1, 2, 3번으로 요약이 되는데 첫 번째는 카메라와 AI 기반이 테슬라의 로보택시, 그렇지만 웨이모는 라이더와 레이더, 다중 센서, 매핑 방식이죠. 자, 그래서 그 복잡한 시스템이 오히려 이 웨이모 같은 경우는 신뢰성을 저할 가능성이 크고, 반면에 테슬라는 엔드 투 엔드 방식으로 인공지능을 활용해서 수많은 그 실제 주행 데이터로 학습됐기 때문에 인간의 눈처럼 작동을 할 수가 있는 거죠. 물론 앞으로 보완할 부분은 있지만 이제는 기술 개선만 남은 겁니다. 그래서 테슬라 차량이 수집한 수십만 마일의 실주행 데이터는 실시간으로 훈련이 되고, 또 이제는 옵티머스 4까지도 유튜브를 보면서 학습할 상황까지 이르렀으니까 어마어마한 기술 발전이라고 보고요. 자, 여기 별표하신 거 보면은 가장 중요한 게 이제 안정성인데, FSD 테슬라는 마일당 사고율이 0.31인데 반해서 인간 운전자는 0.85. 자, 카메라만으로도 충분하다. 2025년 6월 CNBC와의 인터뷰에서 머스크는 밝히고 있습니다. 자, 웨이모는 좀 안타깝죠. 자, 그래서 1, 2, 3, 4번을 더 확인해 보시면은 비용 부분에서는 웨이모 대비해서 웨이모는 10만 달러, 테슬라는 카메라 세트가 이제 4,000달러, 그리고 그 4,000달러니까 차이가 많이 나고요. 자, FSD는 지도에 의존하지 않죠. 그래서 전 세계 어디서나 업데이트만으로도 완전한 자율주행이 가능한 반면에 웨이모는 특정 도시를 벗어나면 안 되는 거죠. 자, 그래서 확장성에서 큰 차이가 나고, 자, 2026년까지 수백만 대의 테슬라 로보택시를 생산할 계획이라고 합니다. 자, 이렇게 되면 일정 부분은 테슬라가 회사 자체적으로 전기차에 대해서 그 자율주행 택시 이거를 하겠죠. 자, 그렇게 되면 제일 걱정되는 건 운전사분들은 어디 가셔야 되냐, 이게 이제 앞서고 있는데 그분들은 이제 다시 테슬라 주식을 사거나 또 테슬라 차를 사서 간접적으로 영업할 수가 있다는 부분도 말씀을 드렸고요. 자, 라이다는 사람이 운전할 때 레이저를 눈에 쏘는 것과 같다. 불필요하다. 일론 머스크가 2025년 3월 엑스포스터에서 밝힌 바가 있죠. 자, 그래서 정리를 해보면 카메라 기반의 그 FSD 자율주행의 테슬라는 능력이 계속 발전하고 있고, 그 지도 기반의 웨이모 방식의 이런 방식은 확장성에도 문제, 비용 면에서도 문제가 있어서 결국은 테슬라 방식이 승리할 확률이 매우 높다, 이렇게 보여집니다. 자, 그래서 그 소요메리트님이 이번에 3일간 이제 그 초청받아서 텍사스 오스틴에서 FSD 자율주행을 체험을 했는데, 그 체험 수기에 보면은 결국은 자신은 이제 2015년부터 주식을 매입을 하고 2018년에 올인을 했지만 테슬라 투자는 인내심이 관건이다. 그러니까 3년 5년에서 이 극심한 변동성을 견딜 수 있는 분만이 투자를 한다는 거죠. 자, 그래서 그 테슬라 Q 같은 경우는 테슬라 FSD FSD 자율주행에 대해서 이 테슬라의 기술을 무너뜨리려고 악의적인 보도를 하고 있는데, 자, 이러다 보니까 소열 메리트님이
이 테슬라 엔드 투 엔드 방식 신경망 접근하면서 하나의 그 자율주행 테슬라의 자율주행에 컨펌 정도가 일어났다는 것을 느꼈답니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 결코 이 테슬라의 자율주행 여기에 대해서 이제 모르고 있다는 거죠. 그래서 이 자율주행 직배송은 정말 어마어마하게 중요한 일인데도 불구하고 대다수 사람들은 이게 100명 중에 1명 알까 말까한 현실이죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 기회가 있다고 보고요. 자, 2018년에 너무 멀게만 믿겨졌던 로보택시의 미래가 드디어 2025년 무려 7년 만에 정말 완전 자율 직배송까지 성공을 하게 된 겁니다. 자, 여러분 진심으로 축하드리고요. 그동안 이제 많은 고생을 하셨을 텐데 이렇게 직배송 자율주행 테슬라의 로보택시 지금 같은 상황을 잘 즐겨주시길 바라겠습니다. 자, 이 로보택시 배포를 좀 더 가속화하기 위해서 이 오스틴에서 테슬라 측이 더 많은 차량 운전자를 고용하려고 지금 발표를 했는데요. 제가 이 사이트에 들어가 보니까 이렇게 지금 신청하기 버튼이 나오고 채용 버튼이 올라져 있습니다. 자, 그래서 공식적으로는 지금 영문 성명 보듯이 Vehicle Operator Autopilot 해서 우측 하단에 어플라이 버튼을 누르시면 바로 이 지원 사이트 테슬라의 전기차 지원 사이트로 들어갑니다. 재미로 한번 확인해 보시기 바라고요. 자, 이제는 이 테슬라의 직배송과 로보택시가 새로운 뉴모멀이 되었다. 새로운 평범함이 되었다는 거죠. 물론 시간은 조금 걸릴 수 있으나 그래서 테슬라의 새로운 세상을 활짝 열어젖힌 게 바로 이거라고 생각이 되고요. 어마어마한 사건입니다. 자, 지금 이 호세라는 분 세계 최초 테슬라 직배송을 받은 분인데 이 기다리고 있던 테슬라의 팀과 멋진 사진을 찍고 있는 모습을 볼 수가 있고요. 정말 많은 분들이 여기에 대해서 테슬라 팀뿐만 아니라 여러 사람들이 자부심을 느끼고 이 인류로서 정말 인류의 혁신을 이끌어준 일론 머스크에게 감사를 하고 있는 그런 상황이죠. 자, 이 조세라는 분이 호세 조세라고 하는데 이 조세라는 분이 X 계정에 본인의 이 사진 테슬라 인도 사진도 올렸고 또 실제로 이분이 저녁에 바로 자율주행하는 모습도 포착이 되어서 그것도 에피소드 영상으로 소개를 해드리겠습니다. 자, 이렇게 이제 테슬라 팀과 사진을 찍고 있는 분이고 여기 보시면 이제 까만색 티셔츠가 있는데 저도 요걸 하나 구입을 했는데 이 테슬라 측에서 아마 선물로 주었겠죠. 그리고 3, 4번 보면 테슬라 직원 아주 활짝 웃고 있는 모습을 1번 고객도 활짝 웃고 있고 많은 분들이 이 테슬라의 자율주행 성공을 축하하고 있습니다. 자, 완전 자율주행 방식으로 인도된 최초의 테슬라에서 첫 주행 경험을 하고 있는 이 호세님의 방금 X에 영상에 올라와서 여러분 에피소드 영상으로 공유해 드립니다. 꼭 정주행해 주시고요. 자, 잠깐 이제 머리를 식히는 차원에서 여기 아름다운 뉴욕 맨하탄에 이 뉴욕시티가 잘 전망이 된 산책로에서 한 분이 좋은 영상을 올려주셔서 여러분과 공유를 하는데요. 자, 테슬라 연말에 $1,000 돼서 여러분도 한번 미국 원하는 곳으로 여행도 한번 다녀오면 좋겠습니다. 자, 이제 테슬라의 그런 좋은 미래가 지금 빠르게 다가오고 있죠. 자, 캐시우드가 이 일론 머스크가 캐시우드를 리트윗을 했는데 왜냐하면 여기에 대해서 테슬라와 웨이모 방식에 대해서 이 캐시우드가 좋은 인사이트 연구소를 지금 공유를 했는데 이 척쿡의 비보자전으로 유명한 척쿡 씨도 일론 머스크가 리트윗으로 공유를 하고 있는데 테슬라의 자율주행 차량 배송은 모든 것을 갖추어 나가고 있다. 그래서 고속도로 도시거리 보행자 이웃 자, 이런 복잡한 상황에서도 30분간 안전하게 고객으로 직배송이 됐다. 이게 중요한 거죠. 자, 그래서 테슬라와 웨이모를 비교를 해본다면 1번에서 6번 같은 차이점이 있는데 먼저 테슬라의 크라우드 소싱 모듈은 대규모 차량 활용이 가능한 장점이 있고요. 웨이모는 그러지 못하죠. 그리고 카메라에도 테슬라는 6개에서 8개인데 웨이모는 28개 카메라와 라이더를 사용하고 있으니까 비용은 3번 보시면 $100,000, 웨이모가 $100,000일 때 테슬라는 $40,000, 센서 포함해서 이렇게 저렴하게 이용할 수가 있고 이 택시 요금을 보면은 일괄되게 이제 $4.2를 받고 있는데 콘텐츠 이용료
여기에 대해서 이제 그 팁을 줄 필요가 없는 거죠. 이 테슬라의 로보택시는 그것도 장점이고, 또 여성 운전자들은 우버 택시처럼 사람이 앉아서 그 듣기 싫은 농담 듣고 싶어 하지도 않는 거죠. 그러다 보니까 테슬라의 로보택시가 빠른 속도로 그 미국 전역으로, 더 나아가서 세계 전역으로 확산될 것으로 생각이 됩니다. 자, 그래서 지금부터가 중요한데, 테슬라가 323달러인데요. 자, 엔비디아 시총이 현재 약 4조인데 그러면 테슬라 시총이 1조니까 4배가 가려면은 테슬라 주가가 300불대에서 1200달러가 되어야 되는데, 테슬라 EPS가 현재 2달러인데 여기에 4배가 해당하는 8달러가 될 수 있으면, 자, 그렇게 주가 1000달러에 간다는 얘기죠. 자, 그래서 여기 비교 분석 자료를 보시면 엔비디아가 현재 157달러인데 엔비디아 시총이 4조. 그래서 4배가 가려면 테슬라 주가는 지금 300달러대에서 1200달러가 되어야 되는데, 자, 그렇게 되면 여기 그 시총이 엔비디아가 약 4조 정도 나오고 있잖아요. 그래서 테슬라의 그 EPS 약 8달러, 현재 그 2달러인데 한 4배 정도 오르는 거 불가능하지 않습니다. 자, 그래서 그 엔비디아 150달러를 엔비디아 발행 주식 수 244억 주로 곱해보면 시총이 3조 8천억이 나오고, 뱅가드와 이런 데가 이제 엔비디아의 주요 그 주주로 되어 있는데, 자, 테슬라 같은 경우에 지금 32억 주가 그 발행 거래 주식인데, 이게 액면 분할을 통해서, 그러니까 주식 분할을 통해서 10대 1이 된다면은 이 32억 주가 322억 주가 되는 거죠. 자, 그러면서 테슬라의 10배 상승은 3,000달러 후에 이 1대10 주식 분할하면 충분히 가능한 일인데, 자, 많은 분들이 안타깝게 이 사실을 모르고 있습니다. 그래서 테슬라 주식은 이제 고작 그 많이 낮고요. 그렇지만 EPS 면에서 테슬라는 많이 낮은데 이 EPS 면에서 테슬라 주식 대비해서 만약에 10배 정도, 그러니까 2달러에서 그 테슬라 EPS 2달러에서 10배에 해당하는 20억 달러로 그 20달러로 그 EPS가 개선이 되면 테슬라 주가는 바로 3,200달러를 찍게 되는데요. 자, 그러면 테슬라의 그 EPS 20달러가 되는 게 불가능하냐? 그렇지 않다는 겁니다. 자, 1번, 2번을 보시면 테슬라가 3,000달러 3,000달러 그 EPS 도달해서 3,000달러가 되면 시총이 약 10조로 늘어나면 지금 현재 엔비디아, 마이크로소프트, 애플 시총을 다 합친 시총을 뛰어넘는다는 얘기인데요. 정말 이건 가슴 뜨거운 일이고요. 자, 그래서 이 최대치 3,000달러가 가게 한 4가지 핵심 포인트가 있는데, 그게 로보택시, 옵티머스, 메가팩, 전기차 분야입니다. 그래서 그 테슬라 EPS가 현재 2달러 수준인데 20달러 수준으로 올라가면 이 현재 32억 주의 가격이 더블이 되는 거죠. 자, 그 점을 잊지 마시고 그 여러분이 그 테슬라 투자를 지금 왜 테슬라 주식만 안 올지 이렇게 보시지 마시고 저가 매수 기회를 정말 잘 주고 있다. 고마워해야 한다는 겁니다. 자, 그래서 정리를 해보면 이 테슬라 주가 3,000달러 충분히 5년 안에 가능한데, 빠르면 1, 2년 단축할 수가 있는데 현재 32억 주에서 322억 주로 늘어나는 거고, 요거는 1대10 주식 분할만 한번 하면 바로 이렇게 늘어나는 거죠. 그런데 4가지 핵심 요소가, 로보택시는 약 600억 달러, 한국 돈으로 80조 정도의 가치인데 200만 대, 그리고 옵티머스는 1,000만 대, 그래서 옵티머스 봇은 약 2천억 원 정도 달성할 수가 있고, 메가팩은 100기가와트, 연 500%, 그러니까 연 500억 달러가 이제 늘어나는 거죠. 그리고 전기차도 300만 원, 그 전기차도 300만 대, 그러면 연 300억 달러가 되니까 요 600억, 2천억, 500억, 300억을 다 합치면 대략적으로 이 테슬라의 시총 규모가 10조 정도가 된다는 얘기입니다. 그래서 하단에 보시면 로보택시 50%, 옵티머스 30%, 여기 에너지가 10%, 그리고 전기차가 10%. 자, 이렇게 지금 도표로 정리를 해보았습니다. 자, 그래서 반신반의하는 분들을 위해서 이 자료를 한 번 더 보여드리면, 2020년에 엔비디아의 EPS가 0.12달러였는데 이게 불과 5년 만에 2.94달러, 그러면 좋게 잡아도 10배 이상 상승한 거를 여러분이 느끼실 수 있을 겁니다. 자, 이게 바로 어떻게 보면 그 굉장히 테슬라가 3,000달러를 향해 직진할 수 있는 2가지 기술적인 요건, 로보택시가 성공을 했고, 그 다음에
자율주행을 통해서 고객에게 직배송하는 이 큰 두 개의 그 기술적인 완성도 그리고 많은 사람들이 쓸수록 테슬라는 충분히 엔비디아처럼 $3,000를 갈 수 있다. 자, 이렇게 정리를 하겠습니다. 자, 오늘 제가 준비한 영상은 여기까지인데요. 자, 여러분, 이 다가올 어마어마한 미래에 대해서 여러분은 어떤 생각이 드십니까? 정말 이거는 시간의 문제인데요. 테슬라가 $3,000 되는 거는 정말 시간의 문제라고 생각이 됩니다. 자, 때로는 그 GM CEO 짐 팔리처럼 엉뚱한 판단을 내리는 기존 레거시 업체도 많지만 이 테슬라의 혁신적인 기술력, 독보적인 그 가치, 여기에 배팅하는 분들은 오늘도 테슬라를 조용히 주워 담고 있다는 사실을 우리가 잊어서는 안 되겠습니다. 자, 역사적인 순간에 여러분과 방송으로 함께 했는데요. 2025년 6월 29일 오늘은 테슬라가 세계 최초로 그 로보택시 자율주행에 성공해서 관련한 영상을 오픈한 첫날이라는 점 잊지 마시고 장기 투자 꼭 경제 독립을 향해서 성공으로 나가셨으면 좋겠습니다. 자, 짧은 공지 드리겠습니다. 지금 그 부동산이 굉장히 출렁이고 있죠. 지금 정부 규제 발표 6억 이상은 대출 안 된다 이게 나면서 그래서 제가 다음 주에 한문도 부동산 전문가 교수님 모시고 이 부분도 짚어보는 시간을 가질 거고요. 그 김인만 박사와 박합수, 박원갑 부동산 전문가의 그 부동산 관련한 전망 또 앞으로의 대응 부분은 제가 짬나는 대로 최대한 빨리 올려드리겠습니다. 여러분이 좋아요, 구독, 알림 설정으로 많은 힘을 보태주시길 바라겠습니다. 자, 오늘 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 커피 한 잔 멤버십으로도 가능하신 분들은 후원을 부탁드리겠습니다. 멤버십 회원에 대해서는 저희가 영문 번역 영상, 주요 영문 번역 영상을 가장 빨리 먼저 올려드리고 있습니다. 힘내시기 바라고요. 오늘도 긴 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. When it hit a pole. This isn't how Jerica Mitchell thought her Waymo experience would go. This is going to be our first time riding one. She and her friend are visiting the valley from Arkansas and had always wanted to ride in one. Because we've always seen them, like on Instagram. So they ordered it. And while waiting for its arrival near 7th Avenue and Roosevelt in Phoenix, this happened. Yeah, we were real shocked. The driverless car was going down this alley and crashed into a pole that was off to the side, crushing the front end of the car. We heard the smack at first, but we didn't realize that it was the car. Thankfully, no one was hurt, but it was still a shock, not only to Mitchell, but experts who specialize in these sophisticated cars. What did surprise me is just how much the car has crumpled up. This is a serious collision between a pole and a car. The past 2 weeks, we've seen other incidents on social media, like this Waymo driving into oncoming traffic in Tempe on Rural Road near the US 60, and this one swerving in and out of its lane at 15th Avenue south of Thomas. Called Waymo support, who gave her a full refund and called her another Waymo. It also took the same alleyway and got stuck behind the crash. I'll come to Waymo because even though they only have about 700 cars, they obviously are on the market. They're in Beverly Hills all over the place. It's a proof of concept. They've got 28 cameras. They've got LiDAR and radar. You've had a different approach. 8 to 9 cameras and the neural network. Why do you feel that is going to be the equivalent in terms of safety profile? Oh, I think it'll be better. Why? Because the way that the road system is designed is for AI. It's for intelligence, biological neural net, and eyes. That's how the whole road system is designed. So what will actually work best for the road system is artificial intelligence, digital neural nets, and cameras. And we also have the microphones so the car can hear emergency vehicles and that kind of thing. Right. You are going to have the microphones to hear the you need to hear. That was a question. Right. You need to hear a fire engine or a police car. Yes, exactly. Right. But that's how the whole road system is designed. It's not designed for shooting lasers out of your eyes. And what we found is that when you have multiple sensors, and they tend to get confused. So do you believe the camera or do you believe the LiDAR? Mm-hmm. And if you get confused, that's where that's what can lead to accidents. So we used to have, for example, radar in the car, but we found that the radar and the camera would sometimes disagree, and then you don't know which one to believe. So it wasn't about expense. It was just about no. Yeah. Are you seeing the data right? In fact, we turned off the radars in the cars. You turned off the radar. Yeah. So, I mean, are you comfortable right now? If I were to say to you, all right, let's go, do you think that you're there in terms of the safety profile you're seeing right now? Yeah, we could take a ride today if you want. Sure.
Yeah, well, I'm happy to take a ride with you anytime you want. Welcome to your new Tesla. Wow. Jose, how are you liking the new Tesla? Amazing. Driving down here in downtown Austin. Huge shout out to the whole Tesla team. Thank you guys for such an amazing experience. First drive in the new car. Jose, how are you liking the new Tesla? Amazing. Driving down here in downtown Austin. Huge shout out to the whole Tesla team. Thank you guys for such an amazing experience. Even seen the biggest growth driver yet of AI, not just on enterprise and the use cases, but on the consumer side and ultimately autonomous and robotics. And this is, in my view, it's not just $4 trillion. I mean, we're going to be looking at a $5 trillion market cap in NVIDIA. And I think investors are starting to recognize we haven't even seen the biggest growth driver yet of AI, not just on enterprise and the use cases, but on the consumer side and ultimately autonomous and robotics. And this is, in my view, it's not just $4 trillion. I mean, we're going to be looking at a $5 trillion market cap in NVIDIA. And so
Tesla.